네, 티저 영상 잘 보셨죠? 네, 제가 좀 순서를 좀 약간 혼선했는데요. 이 네오필사람은 여러분들 아시겠지만 30초 만에 사용이 가능하고 또 빠른 효과를 볼 수 있는 또 남녀노소 불문, 또 연령 불문, 누구나 또 좋아하실 만한 그런 컨셉으로 주사기 타입으로 나온 굉장히 간편한 타입의 화장품입니다. 그래서 지금 저희 영상 준비하신 거 우리 마케팅 센터나 카카오 채널에 올라가 있으니까 여러분들 많이 좀 활용해 주시고요. 제가 좀 전에 소개해드린 제프 회장님 영상 간단하게 메시지로 만나보도록 하겠습니다. Hi everybody, this is Jeff Olson. I want to reach out to all of you in Korea. I know you have a number of different meetings around Korea for the Neo Filler launch. Hey, Dave Fleming is there with you in that process, and so these are exciting times for us. The Neo Filler has really been a great product in every market we've launched it in so far. It's created a lot of new interest, not in just our products, but in our business model and our opportunity. I know Amber was there just recently sharing with you information about the product, so I don't need to do that. But what I can tell you, this product is really a superhero product. It's a first to the market product. It's a unique product compared to what's out there. It's totally has true differentiation from other products out in the marketplace. And it really is a barrier of entry from other people duplicating or replicating it. And so it's exciting times. This is a space where a lot of people are very interested in it, but they're kind of afraid of the things you can do with filler. And there's a lot of interest in what these products can do. And so we're having a lot of success. The before and after pictures have been phenomenal. The success stories that we're getting from different brand partners in different countries has been phenomenal. So we expect nothing other than that for you in Korea. As a matter of fact, the amount of orders you guys have done in your pre-launch has been extraordinary. The amount per person has really been a large amount, so I expect to see a lot of success as you get the product out in the marketplace, start getting people's testimonials back to you, and I think we'll do to build your customer base, and also attract people into your business. This just really adds to an exciting opportunity in New York. I really believe New York and Korea has an incredible business opportunity. You know, we're a leader in services. You guys did an incredible job building that. We have great products, consumable products in both wellness and skincare. And this is added onto the New York Filler. So you really are pioneers. You're doing something that hasn't been done in the direct sale space in Korea. You have an opportunity that's unparalleled in anything that's been done. You're sitting in seats that really have never been sat in before. So, you know, really it's what we do with it more than anything else. And so we're seeing momentum everywhere in the marketplace for us right now. I expect you guys are in momentum in the month of November. I expect this just to really accelerate as you go into the real launch of Neo Filler. So this is an exciting time in our sales space. Typically this time of the year, people really are buying products. It's a time of year where people are in the holiday spirit and buying products. It also leads to the time of the year, especially when you get to December and going to January, where people are really evaluating their life, looking for what they might want to do, a secondary income, a career change, whatever that might be. And we're sitting here with what I think is a tremendous opportunity. You know, it's kind of like we're a ground floor opportunity, but we're a very proven company. You know, in Neora and with the acquisition of ACN Services, those are two very proven companies, very strong brands that we brought together, and now there's just one brand and one company. And that really is a ground floor opportunity, but it's a proven two companies coming together. So this is a great way to end the year 2025 and really go into the year 2026 and really make it the year that gives you what you deserve in your business, so you can get what you want for yourself, for your family, for your loved ones. That's what this is all about. So again, congratulations for what you've done in the pre-launch. I'm really looking forward to seeing what happens after these 3 meetings, and I look forward to you and Dave Fleming and Helen and everybody over there, okay, having a successful group of meetings there in the Neo Filler launch. Congratulations, thank you. Look forward to seeing you down the road. You all take care. Bye-bye for now. Thank you. 자세하게 말씀을 들어보실 이 내용은 당연히 제품에 대한 혁명입니다. 혁명이란 단어가 여러분에겐 낯설고 혹은 여러분과는 어울리지 않는 단어라고 생각하실지 모르겠습니다만, 혁명은 작은 사람 혹은 일상에 있는 누군가에 의해서 만들어져서 그것이 번져나가서
우리 삶 속에 들어왔을 때 그것이 진정한 혁명입니다. 여러분은 누구나 다 혁명가가 될 수 있다고 저는 생각을 하고 있고 그것이 진짜이고 그렇습니다. 제품 역시 니오필 역시 하나의 화장품이고 하나의 제품일지라도 이것이 결과를 만들어내고 사람들의 삶을 바꾼다고 하면 그것이야말로 진정한 혁명이고 더 중요한 거는 니오라는 제품을 만드는 회사가 아닙니다. 니오라는 비즈니스의 기회를 제공하는 회사입니다. 그렇게 하기 위해서는 제품이 진짜여야 하고 제품에 힘이 있어야 합니다. 제품이 혁명이어야 하고 그래서 니오라의 니오필이라고 하는 것이 여러 사람들에게 비즈니스의 기회가 될 수 있다라고 저희가 확신하고 프리런칭 기간에 많은 분들이 제품을 판매를 통해서 고객을 유치하고 또 다른 사업자를 만날 수 있었던 것은 제품이 혁명이었기 때문에 그런 것이고 그것이 11월로 시작해서 정말로 비즈니스의 혁명이 또 다른 혁명이 여러분이 지금까지 작은 혁명을 만들어 오셨다면 지금보다 더 큰 혁명을 만드시는 여러분이 되실 수가 있고 만약에 아직까지 혁명가가 아니셨다면 지금부터 혁명가가 될 수 있는 그 기회가 여러분에게 있다라는 말씀을 드립니다. 여러분께서 오늘 이 혁명이 시작이 되는 이 제품에 대해서 조금 더 깊게 들어보실 수 있는 기회가 될 것이고 그것이 조금은 어렵다거나 길 수도 있겠지만 여러분께 그것을 잘 이해할 수 있는 기회가 오늘뿐이니까 오늘 이 시간 동안 좀 더 집중해서 열심히 들어서 여러분의 것으로 만드셔서 여러분 스스로가 혁명가가 되실 수 있는 시간이 그 시작점이 오늘이 되시길 진심으로 바라고 그 시작을 열어주실 분을 소개해드리겠습니다. 멀리서 정말 바쁜 시간 내서 여러분에게 미국에서의 기회 본사가 어떤 이유로 이렇게 제품을 만들고 비즈니스 연결했는지 여러분에게 현장감 있게 얘기를 해줄 이렇게 생기신 Executive Vice President 데이빗 플레밍을 모시도록 하겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. It was over a year ago that we brought ACN and Neora together to do something that has never been done in Korea before. 그 작년 이맘때쯤 니오라와 ACN을 두 회사가 합쳐질 때 즈음했을 때 그 얘기가 막 나왔을 때가 이맘때쯤이었어요. 그래서 그때쯤 정말 직접 판매 혹은 전 세계에서 다시 없을 기회를 만들자 이런 얘기를 했을 때가 이쯤이었는데 다시 제가 이 자리에 지금 이 시기에 와서 정말 특별하고 의미가 깊습니다. And so it took a lot of hard work, a lot of preparation, and a lot of patience by you to get where we are today. And now we're seeing finally why we put all this together. 그렇게 1년이라는 시간 동안 참 아마 처음부터 함께 하셨던 분들은 어떻게 보면 굉장히 오랜 시간이 걸렸고 또는 그 기간 동안이 참 어떻게 보면 지루하기도 하고 힘들기도 했겠지만 이렇게 우리가 시너지를 내는 제품이 만나서 오늘 드디어 이 제품과 함께 이 자리에서 여러분을 다시 만나게 되니까 우리가 그동안 했던 노력과 수고와 투자가 결코 헛된 것이 아니다 이런 생각을 합니다. So we wanted to build a platform where we could create a direct selling or network marketing opportunity like no one else has ever done. 니오라가 궁극적으로 하고자 하는 것은 뭐냐면 네트워크 마케팅이라고 하는 다이렉트 셀링이라고 하는 비즈니스 모델이 다른 어떤 시장 모델보다 가장 경쟁력 있고 이것을 하는 사람들이 가장 경쟁력 있는 사업가가 될 수 있도록 하는 모델을 만들고자 하는 게 니오라가 추구하고자 하는 비즈니스 모델입니다. And now we see the advantage of having that platform because we can launch game-changing products into that platform so you have the very best business opportunity in the country. 오늘 정말로 혁명과 같은 시장의 흐름을 바꿀 수 있는 제품을 출시하는 것이 의미가 깊다는 것은 니오라가 네트워킹이라고 하는 다이렉트 셀링이라고 하는 정말로 경쟁력 있고 모든 사람들이 윈윈할 수 있는 플랫폼을 만들었고 그 플랫폼 안에 정말로 혁명과 같은 제품이 들어왔다고 하면 그 강력한 플랫폼 안에 가장 효과적인 제품이 들어옴으로써 여러분들께서 확산해 나가실 수 있는 그 시스템이 구축됐다라고 완성됐다라고 말씀드릴 수 있기 때문에 오늘이 정말 특별하고 정말 성공할 수 있는 축하할 수 있는 그런 장이라고 할 수 있습니다.
Right. And for a minute, I want to talk about why network marketing is such a powerful opportunity right now. 지금부터 잠시 동안 왜 네트워크 마케팅이라고 하는 것이 지금 이 시점에서 왜 정말로 중요하고 가장 의미 있는 비즈니스 플랫폼인가에 대해서 좀 말씀을 드리려고 합니다. Because the truth is, we are now in a strange place in the world where people don't believe what they see. 지금 이 시기 여러분이 살고 계신 이 시기는 정말로 약간 이상하고 혼란스러운 그 세상 혹은 시점을 살고 계신다고 볼 수 있어요. We are entering a new phase of an economy called a recession of trust. 우리가 살고 있는 시기를 지금에서는 어떻게 부르냐고 하면 신뢰가 하락된 시기, 신뢰를 잃어버린 시기에 살고 있다라고 부릅니다. Yeah, this photo over here I think describes where we are right now, where it just says, "What is your source?" and he says, "Trust me, bro." 이 만화 토이스토리 만화 장면이 지금 시대를 잘 대변해주고 있는 한 장면을 생각을 하는데요. 모든 사람들이 못 믿습니다. 무엇도 믿을 수 없는 시대를 살고 있고 도대체 내가 뭘 믿어야 돼? 왜 믿어야 돼? 그랬을 때 옆에 보면은 이 친구가 하는 말이죠. 날 믿어. 의심스러워? 그러면 나만 믿으면 돼. 이 얘기를 하는 이 장면이 현재 신뢰를 잃어버리고 사는 요즘 시대를 대변하는 얘기 중에 하나입니다. So, how many of you have purchased something online because you saw an influencer promote that product? 여러분들 중에 온라인으로 인터넷으로 제품을 구매하시는 분들 많으시죠? 구매하실 때 의사결정을 인플루언서들이 추천하거나 댓글을 보고 구매하시는 분이 얼마나 계시나요? 많지요. 대부분 그러시죠? Many. Many, yes, almost everybody, right? Like I have a pantry full of candy from Australia for no reason other than an influencer told me it was good. 본인도 당연히 그렇다고 해요. 왜냐면 지금 본인 부엌에 있는 찬장에 가보면 오스트리아에서 산 사탕이 정말 종류가 많이 있는데 그냥 산 이유는 그 인플루언서가 맛있다고 해서 그냥 자기 샀다고 해요. But here's the problem: is that influencers are becoming less influential. 근데 리얼리티는 이렇습니다. 점점 더 많은 인플루언서들이 생겨나기 때문에 진정한 인플루언서가 점점점 없어지고 있어요. 그래서 시대가 가면 갈수록 시간이 가면 갈수록 영향력이 없는 인플루언서들이 많아지고 있습니다. 인플루언서가 인플루언서로서 역할을 못하고 있는 거죠. You'll notice if you follow the same influencer, they can't possibly use every product and every product be the best they've ever seen. 그 얘기는 뭐냐면 정말로 인플루언서, 의견이 강력한 사람이 되려면 한 가지 제품을 지속적으로 쓰는 그래서 경험이 많고 지식이 쌓여야 하는데 많은 인플루언서들이 다양한 역할들을 하다 보니까 지식의 깊이가 얕아질 수밖에 없으니까 인플루언싱의 영향력도 얕아질 수밖에 없어요. So because of that, people know that an influencer isn't necessarily authentic. They're getting paid to represent a product. That's all. 그렇기 때문에 점점 더 영향력은 있겠지만 그게 진정성과는 같다고 들 수가 없는 거죠. 그래서 진정성에 대한 가치는 점점 희소해지고 얇아질 수밖에 없어지는 진정성의 희소성이 대두되게 됩니다. So because of this, now people are much more skeptical when they see an influencer or an advertisement or any other promotion online. 그래서 점점 여러분도 그러시겠지만 점점 소비자들이 굉장히 회의적이고 비판적이에요. 인플루언서 얘기도 광고도 혹은 소비자의 댓글도 다 진정성에 대한 가치가 얇다 보니까 모든 것에 대해서 점점 더 부정적이거나 아니면은 더 회의적인 시각을 갖게 됩니다. On top of all of that, more and more of what we see online isn't even real. 그리고 그 중에 가장 중요한 사실 중에 하나는 온라인에 있는 것이 점점 더 진짜가 아닌 것이 많아지고 있어요. How many of you have seen a video that you thought was real only to find out it was AI generated? 점점 더 우리가 온라인에서 보고 있는 비디오들 중에 AI가 만든 것과 진짜인 것을 구별하실 수 있나요? 못해보죠. No? Never? Never. I don't believe you. So,
more and more things that we see online are AI content, and it's harder and harder to find out what's real. 그래서 비디오 영상도 마찬가지고 안에 있는 컨텐츠도 마찬가지고 점점 더 많은 AI들이 만들어지기 때문에 이게 진짜인지 AI가 만든 것인지에 대한 구별을 하기가 어려워지기 때문에 내가 100% 내가 본 것을 내가 들은 것이 진짜다라는 신뢰감을 갖기가 어려워집니다. For example, these two photos are not real people. 맨 위에 두 개 사진 진짜 아닙니다. Those are avatars that I can buy that will sell my product for me. 그래서 이 두 개 같은 경우에는 AI 그 샵에 가서 내 제품을 대표할 수 있는 모델, 가장 적절한 모델들이 키워드를 넣으면 이렇게 만들어주고 이 두 모델이 나한테 내가 팔고 싶은 제품의 가장 적절한 모델을 뽑아줬기 때문에 이 두 아바타를 가지고 내가 제품 홍보 모델을 쓸 수가 있어요. I can dress them however I want. I can put her in a doctor's outfit and she can sell medical products. 그렇기 때문에 이렇게 한 다음에 이 모델을 선택을 했어요. 왜냐면 이 모델이 내가 원하는 기능성 제품에 가장 어울린다고 AI가 추천했으니까 여기다가 이제 의사 가운만 입히면 의사로서의 잘 보여지게 됩니다. 이게 요새 AI가 할 수 있는 역할이고 기능이에요. Or I could put her in athletic wear and she can sell sports equipment. 제가 만약에 그 다음에 건강 기능성 음료를 만들어냈다고 하면 이 여자에다가 건강 기능성 옷이나 아니면은 그 다른 스포츠 용품을 입혀가지고 거기에 또 걸맞게 디자인을 변신시켜서 다시 제품을 팔 수도 있어요. And she is perfectly programmed to appeal to the market that I want to reach. 내가 원하는 제품을 바꿀 때마다 AI는 이 여성을 대상으로, 이 샘플을 대상으로 미소라든가 표정이라든가 안색이라든가 근육을 바꿔서 나한테 정말로 내 제품에 딱 맞는 형태의 모델로 변신시켜서 내 제품을 홍보할 수 있습니다. These bottom two pictures, this is an AI actor, the first AI actor to be cast in a major motion picture. 그리고 지금 여기 보고는 맨 마지막에 이 여자분 같은 경우에는 AI가 만든 가상의 여배우예요. 그래서 이 여배우는 어떤 식의 콘텐츠가 들어가면 표정도 바꿔서 연기를 다양하게 할 수가 있어요. This is the casting director for the movie. She doesn't exist either. 그리고 역시 영화에서 배우를 뽑는 캐스팅 디렉터예요. 근데 역시 AI 캐스팅 디렉터예요. 진짜가 아니에요. In fact, the movie itself doesn't even exist. 그래서 앞으로는 영화 자체도 배우 한 명 없이도 캐스팅 디렉터도 감독도 AI가 하고 배우도 다 AI가 할 수 있습니다. You see, more and more content is becoming less and less trustworthy. 그래서 여러분이 믿는 진짜라고 믿는 혹은 내 주변에 있는 나 같은 사람이 만들었다고 혹은 얘기했다고 믿는 콘텐츠들이 점점점 더 진짜라고 믿기는 힘들어지는 거죠. 왜냐하면 다 만들어진 거기 때문에. So for example, my Uber Eats delivery didn't show up the other day, and I wanted to know why. Is that video? 그래서 만약에 그 지난번에 한번 그런 일 있었어요. 제가 우버 미국에서는 그 음식 딜리버리하는 거 우버에서 하는데 우버에서 음식을 시켰는데 우버 딜리버리가 본인의 음식을 딜리버리 안 해준 적이 있었어요. So this video will show what happened to my order. 그래서 물었더니 비디오로 본인한테 그 우버 딜리버리가 왜 안 왔는지에 대해서 보여준 적이 있었습니다. Is there a video? No, there's no video. Oh, no video. No Oh. video. Okay, never mind. Sorry. It's So- no, there's a video. There's a video. There's a video, Yes. A few moments later. 오늘 가장 대박. Yes. None of that is real. AI가 본인한테 보내준 거 보면 우버가 딜리버리 이게 진짜라고 보이셔. 이거 가짜예요. 본인이 제품을 못 받았다고 하니까 회사에서 이 영상을 보여줬는데 이게 진짜라고 생각해서 받았는데 만들어준 거예요. 우버에서 가짜로. 이게 진짜가 아닙니다. AI is doing more and more things really, really well. 그래서
AI가 소비자 컴플레인을 줄이기 위해서 이렇게 가짜로 비디오를 만들어서 보내기도 해요. 컴플레인 줄이기 위해서 진짜 같지만 진짜가 아닙니다 이거. So I wanted to research a chiropractor to see if I should visit him. 그리고 다음 걸 보시면 네. So maybe AI isn't perfect. 그 다음에 본인이 한번 카이로프라틱 마사지, 경추 마사지를 받고 싶어서 검색을 한 적이 있었어요. 그랬더니 AI가 이런 걸 보여주기도 합니다. There are still some areas where it can use some improvement. 그래서 이거 같은 경우에 당연히 AI가 아직 완벽하진 않겠지만 이런 식으로 경추 마사지 혹은 카이로프라틱 이게는 홍보 영상을 AI가 만드는데 이거 같은 경우는 아직까지 잘 못 만들었긴 하지만요. There's also another thing happening right now, which is people are kind of getting tired of the gig economy. 그리고 또 하나 제가 한 가지 예로 지금 그러니까 기술이 발전하면서 진짜 신뢰성이 뭔지 영향력이 뭔지에 대한 회의감, 피로감이 드는 것하고 또 하나는 제가 말씀드리고 싶은 게 뭐냐면 But what we're learning 이겁니다. 우리가 기업 경제라고 하는 게 뭔지 아시죠? 자영업자, 프리랜서 모든 사람들이 1인 기업이 되는 것에 대한 얘기입니다. 거기에 대한 기업 경제에 대한 피로도를 좀 말씀드리고 싶어요. So the gig economy is really, really good in some areas, like making business easier to participate in. 기업 경제라고 하는 게 정말로 21세기에 뜬 단어 중에 하나인데 이 경제의 장점은 뭐냐면 누구나 굉장히 쉽게 다양한 그 자유직업을 갖고 아르바이트 여러 가지 하면서 시간을 쪼개가면서 자유롭게 내가 일을 할 수 있고 내 시간을 쓸 수 있다라는 장점이 있습니다. 고용되지 않고. You know, driving Uber or similar companies was really popular because it was easy. 우리가 지금 뭐 한국에서는 카카오 택시도 그렇고 미국에서 우버도 그렇고 혹은 지금 배달도 그렇고 어느 곳에 소속되기보다는 내가 시간을 쪼개서 내가 하고 싶은 일 혹은 할 수 있는 일을 여러 가지 함으로써 내가 내 시간에 맞게 비용 돈도 벌면서 또는 내가 씀씀이도 내가 줄여가면서 여러 가지 일들을 같이 병행하는 게 이제 경제의 특징인데요. But it really wasn't good at the things that network marketing is great at. 그것과 네트워크 마케팅 간의 그 관련성이나 차별점을 보면은 약간 다른 점이 또 하나가 있긴 합니다. If you drive for Uber and you give one person one ride, that's it. You never see them again. 기획 경제와 그 다이렉트 셀링 마케팅에서 비슷하다고 생각하기도 하고 다르다고 생각하는 것 중에 하나가 뭐냐면 직접 판매 역시 여러분이 여러분의 시간을 자유롭게 쓰실 수가 있고 그다음에 여러분 스스로가 비즈니스 오너가 돼서 여러분 스스로 관리를 하고 경제를 합니다. 기획 역시 어떤 한 곳에 소속되어 있거나 공유되어 있지 않고 여러분 스스로가 시간과 돈을 관리할 수 있습니다. 그렇지만 기기라고 하는 것은 충성도나 로얄티가 없어요. 한 번 내가 관계를 맺고 나면 그 관계로 끝이 납니다. 직접 판매는 그 반대인 거죠. 관계에 대해서 유지해야 되는 해야 하는 다른 점이 있습니다. You know, there's no ownership when you participate in the gig economy. It's just you trading your time for money, and that's all. 기획의 특징은 뭐냐면 여러분 스스로가 고용되지 않는다라는 것이 기획의 특징이에요. 그래서 내가 어떤 거에 대해서도 주인의식은 없습니다. 왜냐면 나는 고용되지 않으니까 자유롭다는 것이고 직접 판매는 내 스스로가 나를 고용하는 주인의식이 있다라는 것이 차이가 있는 거죠. So what's next then for us? Well, we believe what's next is called the relationship economy. 그래서 가짜에 대한 피로도 혹은 진정성에 대한 추구 그리고 소속되지 않는 거에 대한 피로감 혹은 불안감 그 이후에 나오는 새로운 경제 용어가 현재 대두되는 경제 용어가 바로 관계 경제입니다. 관계 경제. Now, the relationship economy is not new, but it has never been more relevant than it is today. 관계 경제라고 하는 게 완전히 새로운 용어가 아니에요. 그전에도 있어 왔지만 지금 가장 적합하고 이 시대에 가장 적절한 경제 관념이고 용어로 대두되고 있습니다. The relationship economy, it depends on people to connect. It's not AI, it's not influencers, it's real connection with other real people. 관계 경제라고 하는 거는 진짜 관계,
내가 믿을 수 있는 사람과 사람 간의 관계를 통해서 진정한 가치를 만들어내는 것. 그게 AI나 온라인상에 만들어지는 가상의 관계가 아니라 진정한 관계로 더 많은 부가가치를 만들어낸다라는 게 관계 경제의 개념입니다. You know, it's building relationships with your customers that last for a long time. 진짜 사람과 사람 간에 만들어진 관계가 온라인이라던가 한 번 가상으로 만들어진 관계보다 훨씬 더 오래 가고 훨씬 더 가치가 높다. 그것이 관계 경제가 가진 개념이고 결과입니다. And direct selling and network marketing thrive in the relationship economy, of course. 그리고 그 속에서 가장 주목받고 다시 재조명되는 것이 바로 직접 판매입니다. In a study at the University of Texas, it found that 75% of people who participate in network marketing say that they've improved skills because of it. 이거는 이번에 그 텍사스 대학에서 직접 조사한 조사 자료입니다. 실제로 75% 직접 판매를 하신 분들 같은 경우에는 75% 이상이 이 직접 판매라고 하는 이 사업을 종사함으로써 본인들이 더 삶에 대해서 관계에 대한 기술 면에서 능력 면에서 개선을 이뤘다는 얘기를 했습니다. And more than 80% of millennials, so people born after 1980, say that direct selling helped them increase their skills in decision making and in management and interpersonal relationships. 그리고 더 의미 있는 숫자는 지금 1980년 이후에 출생한 밀레니얼 세대는 80% 이상이 직접 판매라고 하는 비즈니스를 하면서 본인이 의사결정을 하는 능력, 진짜 사람과 사람을 다루는 관계에 대한 능력, 그리고 비즈니스를 운영하는 능력 자체가 훨씬 더 많이 개선되었다라고 얘기를 합니다. So within the relationship economy, Neora is leading the way for a number of reasons. 이제 결론을 좀 더 말씀드리면 이 관계 경제라고 하는 정말로 중요한 그리고 가장 효과적인 경제 안에서 니오라는 더 특별하다라고 말씀을 드립니다. And it's not for any one reason, but all of these reasons together. Products that people want, compensation that rewards everybody, a management team that understands the business that we're in. 왜 그러냐 하면 단순히 한두 가지가 관계 경제에 잘 맞는 브랜드라고 해서 그런 것이 아니라 니오라는 관계를 갖기 위해서는 정말로 소비자가 원하는 제품이 있고 그리고 어떤 방식으로 비즈니스를 해도 다 보상이 가능한 보상 구조를 가지고 있고 더 중요한 것은 이 관계 경제를 잘 이해하는 매니지먼트 팀이 있고 And Neora has a history of bringing products to market that are unlike any other product that's out there. 그리고 이렇게 관계를 만들기 위해서는 제품이 정말로 중요하다는 것을 너무나 잘 알고 있기 때문에 니오라는 제품 하나 만들기 위해서 정말 7년, 8년, 10년을 앞서서 투자하고 노력을 기울이는 회사로서 헌신을 하고 있는 회사라는 것도 또한 차별점이고요. In 2011, with one product, Neora launched and earned over $100 million in the first year. 그 대표적으로 저희가 2011년에 런칭한 나이트 크림은 그거 하나를 가지고 저희가 1년 만에 한국 돈을 하면은 거의 4천억 이상의 매출을 올린 회사이기도 합니다. And so now we're going to do it again with this new NeoFill. 이제 니오필이 여러분에게 그 역할을 다시 할 겁니다. And this product is truly unique. Nobody else has anything like this. 아마 이제 앞으로 계속 들으실 건데 니오필은 그냥 제가 간단하게 이 영어지만 그 화면만 보시는 건데 정말로 전 세계에서 어느 브랜드가 갖고 있는 것과도 비교할 수 없을 만큼 독창적이고 독특하고 강력한 제품입니다. Now these three ingredients you're going to learn more about, but the point is that nobody else has this combination in any of their products. 이제 그 데이브 이 강의가 끝나면 이거에 대해서 여러분 직접적으로 들으실 거지만 전 세계 어느 제품도 어느 브랜드도 이 세 성분의 컨비네이션을 가지고 있는 제품은 회사는 없습니다. That simply means that you have a product that's the best in a brand new category, and you get to decide what to do with that.
다시 정의를 하면 여러분이 오직 유일하게 그 제품을 가지고 비즈니스를 하시는 분들이라는 거예요. So welcome to the next chapter of Neora. 그래서 여러분 승리를 위한 제품을 가진 이 시간에 이 회사에 오신 것을 환영합니다. What we've done in 5 days is we sold out of 20,000 units of this product. 아시겠지만 프리런칭 기간 5일 만에 제가 첫 번째 준비한 물량 2만 개 다 나갔습니다. Now, we know that that's just the beginning. There's a lot more success to come, but that's an indicator that this product is special. 그건 저는 단지 시작이라고 생각합니다. 몇만 개가 나가고 이런 게 중요한 게 아닙니다. 그것이 비즈니스에 대한 확신과 동력을 새로 만들었다는 것이고 그것이 여러분이 디디고 설 이 토대를 한 단계 높였다라는 것을 반증하는 얘기입니다. So the beauty of the combination of all of these trends is that you get to decide how to participate in this new business. 정말로 아름다운 건 무엇이냐면 혁명적인 뛰어난 제품이 있고 그 제품을 가지고 제대로 비즈니스를 하겠다는 여러분이 함께 만나서 멋지게 결혼을 했다라는 게 그게 정말 아름다운 겁니다. The future is whatever you want to make it, and we'll be here by your side to support you. 여러분이 오늘 이후에 여러분이 어떤 일을 하시던 저희가 뒤에 서서 여러분을 지원을 하도록 하겠습니다. So let's make Neora the biggest business in Korea. 이제 여러분들께서 하실 일은 니오라를 오늘보다 더 크게 여러분이 오늘보다 더 멋지게 날아가시기만 하시면 됩니다. Right. Thank you so much. 감사합니다. 를 개방했다면 아마 저희는 하루 만에 솔드아웃 됐을 수도 있습니다. 그만큼 한국의 저력은 다른 나라에서도 볼 수 없는 그런 냄비 근성이 있으신 분들이기 때문에 한국을 되게 약하게 보시면 안 된다. 네, 한국은 결집하면 그 무서운 힘과 파워를 가진 나라잖아요. 그래서 이제 오늘부터 본 런칭이니까 요 기세가 계속 쭉 이어질 거라고 믿습니다. 자, 앞서 저희 3가지 성분, 저희 니오필 세럼에 들어가 있는 독자 성분 3가지, 요게 지금 저희 핵심 성분인데요. 이 개발사 대표님들이 저희가 모시고 오려고 그랬더니 이분들이 너무 바쁘셔가지고 저희가 못 모셨어요. 그래서 영상으로 모셨습니다. 영상으로 모셨고 여러분들 저하고 혹시 비슷한 또 혹은 나이가 더 있으신 분들 토요명화 아시죠? 토요명화. 네. 그 더빙판. 아까 이제 AI가 이렇게 더빙 요즘 잘해주거든요. 그래서 자막으로 보는 거 눈 아프잖아요. 뒤에 계신 분들 자막도 안 보이시고 해서 저희가 그 박사님 약간 모델하고 비슷한 목소리로 구현을 해서 더빙판을 준비했습니다. 그래서 요 성분에 대해서 핵심 성분만 개발사 대표님들이 나오셔서 소개를 해드리는 그런 영상을 만나보도록 하겠습니다. 신체의 다양한 생리적 과정을 조절하는 신호 전달 분자입니다. 이들은 펩타이드, 단백질, 지질 또는 기타 분자일 수 있으며 신체 전체의 세포의 특정 기능을 수행하라고 지시합니다. 뇌, 근육, 심장, 간에서 이런 현상이 일어나는 것을 볼 수 있으며 그리고 우리의 목적인 피부에서도 마찬가지로 적용됩니다. 우리의 메커니즘은 피부에 GFP 줄기세포를 추가함으로써 생성되는 일련의 사건들에 초점을 맞추고 있습니다. 이는 특정 엑소카인을 활성화시키며 이에 대해서는 부술하겠습니다. 그 결과 다양한 피부층 사이에서 발생하는 상호작용은 피부의 운동과 유사한 효과를 창출합니다. 피부층에서는 GFP 스템을 추가함으로써 3가지 주요 엑소카인을 활성화하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 미토콘드리아 유래 펩타이드는 미토콘드리아 DNA로 암호화되어 미토콘드리아의 활동을 증가시킬 수 있기 때문에 피부에서 중요합니다. 미토콘드리아는 세포의 에너지 중심지로 다양한 기능을 담당합니다. 그중 하나는 섬유화 세포가 더 많은 콜라겐을 생산할 수 있도록 에너지를 제공하는 것입니다. 성장인자 1과 같은 인슐린은 마찬가지로 단백질 호르몬으로 근육 수축과 단백질 합성 사이에 가교 역할을 하며 섬유를 촉진하고 세포 분열, 이동 및 콜라겐 합성을 촉진합니다. 마지막으로 세포의 ATP는 염증 및 면역 반응을 유발하고 피부 장벽 기능에 영향을 미칠 수 있는 신호 전달 분자입니다. 그럼 이 3가지 구성 요소에 대해 좀 더 이야기해 보겠습니다. 미토콘드리아 유래 펩타이드부터 살펴보겠습니다.
이들은 작은 활성 생체 활성 물질로 세포 기능에서 다양한 역할을 수행하며 스트레스에서 세포를 보호하고 대사 건강에 영향을 미칩니다. 특히 우리가 주목하는 것은 모츠C로 미토콘드리아에서 생성되는 작은 펩타이드입니다. 이는 신체적 성능을 향상시키고 근육 대사를 조절하며 특히 노화 과정에서 대사 스트레스에 대한 적응력을 강화할 수 있습니다. 연구에 따르면 모츠C는 콜라겐 생성을 증가시킬 수 있는 것으로 나타났습니다. 모츠C의 독특한 점은 운동의 일부 효과를 모방함으로써 신체 활동 없이도 대사 건강을 개선하는 데 도움을 줄 수 있다는 것입니다. 그러니까 운동을 하지 않을 때도 어떻게든 이 기능을 활성화시킬 수 있다면 동일한 효과를 얻을 수 있습니다. GFP 줄기의 두 번째 초점은 인슐린 유사 성장 인자 1로 단백질 합성과 단백질 분해 억제를 통해 성장, 발달 및 대사에 핵심적인 역할을 하는 단백질 호르몬입니다. 단백질은 건강한 피부의 필수적인 요소입니다. 이는 피부 구조, 탄력 및 회복에 중요한 콜라겐, 엘라스틴, 케라틴의 구성 성분을 제공하기 때문입니다. 성장 인자 1과 같은 인슐린의 또 다른 중요한 이점은 세포 성장과 세포 분화를 촉진하여 새로운 섬유화 세포를 생성한다는 점입니다. 이 섬유화 세포들은 더 많은 콜라겐을 생성하고 섬유 네트워크를 증가시키며 강력한 피부 장벽을 구축합니다. 마지막으로 세포의 ATP는 세포에서 방출되어 다양한 목적을 가진 메신저 역할을 하는 뉴클레오타이드입니다. 일반적으로 ATP는 미토콘드리아에서 생성되어 세포 내에서 사용됩니다. 그러나 세포의 ATP는 세포 외부로 이동하여 콜라겐 생성을 촉진하고 염증을 감소시키며 상처 치유를 위한 피부 재생을 자극함으로써 피부 건강과 노화에 핵심적인 역할을 합니다. 이제 GFP 스템과 방금 논의한 세 가지 엑소카인에 대해 수행된 시험에 대해 간략히 설명드리겠습니다. 본 시험은 시험관 내 환경에서 진행되었으며 각질세포 및 섬유화세포와 같은 각 세포 유형에 대해 모츠C 방출 증가율을 측정했습니다. 결과적으로 각질세포의 경우 용량에 따라 모츠C 방출이 1.9배 증가했으며 섬유화세포의 경우 4배 증가한 것으로 나타났습니다. 섬유화세포의 경우 이 증가는 각각 16배와 100배였습니다. 케라티노사이트는 피부 장벽 기능과 표피 두께에 직접적인 영향을 미치기 때문에 피부에서 중요한데요. 섬유화세포의 대폭적인 증가가 여기서 핵심입니다. 이들이 바로 탄탄하고 리프팅된 피부에 중요한 콜라겐을 만드는 구성 요소이기 때문입니다. 다음으로 GFP 스템이 IGF-1 자극에 미치는 영향을 테스트했습니다. 케라티노사이트에서 연구된 용량에 대해 각각 33%와 42%의 증가를 보였습니다. 섬유화세포의 경우 각각 61%와 106%의 증가였습니다. 마지막으로 세포의 ATP에 대한 GFP 스템을 테스트했으며 각 연구된 용량에서 각질세포에서 각각 1.3배 및 6배 증가를 보여줍니다. 섬유화세포의 경우 이 증가는 각각 1.2배와 5배였습니다. 따라서 GFP 스템은 이 세 가지 엑소카인을 극적으로 증가시키고 있습니다. 그리고 한 단계 더 나아가 GFP 스템이 프로콜라겐 1 합성을 증가시키는지 살펴보았습니다. 프로콜라겐 1은 신체에서 가장 풍부한 일형 콜라겐의 전구체입니다. 따라서 프로콜라겐 1이 증가하면 콜라겐도 증가합니다. 연구된 용량에서 섬유화세포에서 제1형과 GFP 스템은 각각 44%와 62%의 증가를 유도했습니다. 이러한 결과들은 종합적으로 GFP 스템이 세포 간 통신 메커니즘을 강화하고 피부 무결성과 기능성의 핵심적인 구성 요소들의 합성을 촉진할 수 있는 능력을 입증합니다. 신제품 출시 소개 과정에서 공유된 본사의 자체적인 임상 시험을 통해 그 혜택과 결과가 더욱 입증되었으며 여러분께서 이미 확인하셨을 것으로 생각합니다. 이 GFP 스템의 기원에 대해 간단히 설명하자면 우리는 주로 열대 아프리카의 건조하고 더운 지역에 자라며 약 2000년 정도 사는 바오밥 나무의 줄기세포를 채취했습니다. 바오밥 나무는 80피트, 약 24m 이상 자랄 수 있으며 극한의 환경 조건에 대한 저항력과 독특한 줄기로 유명합니다. 이 줄기는 바오밥 나무에 탁월한 기계적 저항력을 부여합니다. 높은 영양가로 인해 운동선수들의 슈퍼푸드로 각광받고 있기 때문입니다. 저희 연구실에서는 바오밥 줄기세포를 대량으로 나무에서 직접 채취하거나 나무를 베지 않습니다. 이는 실험실 조건에서 통제된 깨끗하고 지속 가능한 방법이며 바오밥 줄기세포에서 얻는 것은 폴리페놀, 테르펜, 고품질 단백질이 풍부한 메타볼롬 칵테일입니다. 세포 수준에서 보여드릴 이미지가 하나 더 있습니다. 왼쪽에는 정상 세포가 있고 오른쪽에는 GFP 스템으로 처리된 세포가 있습니다.
GFP 스템으로 처리된 세포는 더 두꺼운 세포막을 가진 더 강한 세포로 세포 내부를 더 잘 보호하도록 기능성이 향상되었습니다. GFP 스템을 활용한 궁극적인 목표는 얼굴에 탄력 있는 피부와 톤업 효과를 달성하는 것이며 이는 피부 활성 성분인 GFP 스템을 통한 운동 효과로 이루어집니다. 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 여러분 안녕하세요. 오늘 이 자리에 있게 되었습니다만 모두 저를 크리스라고 부릅니다. 저는 약사이며 화장품학 석사학위와 프로젝트 매니저로 알려져 있습니다. 우선 니오라의 엠버 회장님과 줄리아나께서 저를 초대해 니오필 세럼의 기술에 대해 조금 나눌 수 있게 해주신 것에 감사드립니다. 그리고 오늘 여러분과 나누고 싶은 흥미로운 이야기들이 정말 많습니다. 참석해 주셔서 감사드리며 이제 시작하겠습니다. 우선 니오필 세럼이 무엇을 의미하는지 살펴보고 얼마나 많은 효과를 가지고 있는지 알아보겠습니다. 우리는 니오라를 위해 독점적으로 바이오 연료를 개발했습니다. 그리고 그 바이오 연료는 식물 타임 기반의 비활성 성분입니다. 여기 요리하시는 분들도 계실 텐데 타임은 수세기 동안 사용되어 왔고 맛과 향이 매우 뛰어납니다. 그래서 우리는 요리에 많이 사용하고 또한 상처 치유와 한경증 효과 등 여러 가지 흥미로운 성질을 가지고 있습니다. 그 외에도 타임 추출물은 얼굴을 볼륨감 있게 하는 데에도 사용됩니다. 왜 얼굴에 볼륨이 필요할까요? 첫째, 볼륨의 필요성은 얼굴의 지방을 늘리는 것을 의미합니다. 여기 보시면 35세일 때는 거의 완벽한 이 노란색 영역으로 표시된 지방량을 가지고 있습니다. 10년이 지나면 지방이 줄어든 것을 볼 수 있습니다. 그리고 55세가 되면 지방이 점점 줄어들고 이 부위에 우리가 흔히 말하는 볼페인이 생기기 시작합니다. 그래서 우리가 나이가 들었다고 말하는 거죠. 너무 말라버리면 알다시피 히알루론산 필러나 다른 침습적 시술을 해야 해요. 피부가 너무 얇아져서 온몸 페인 부분이 생기기 때문이죠. 이런 일이 생기지 않도록 해야 합니다. 저희와 함께 연구로 측정된 바이오 연료를 사용하시면 타임 추출물이 지방을 증가시켜 과거의 모습을 되찾을 수 있을 거예요. 얼굴에 지방이 더 많아지면서 오히려 더 젊어 보이고 훨씬 더 예뻐 보일 거예요. 그렇다면 어떻게 하면 이 성분이 피부에 침투할 수 있도록 보장할 수 있을까요? 저희가 생산하는 타임 추출물은 캡슐화 기술을 통해 제조되며 이를 통해 소포체와 유사한 구조를 갖게 됩니다. 이 소포체는 리포솜이라고 불리며 피부를 반통할 수 있는 능력을 지닙니다. 그리고 정말로 이것을 처리하는 데 아주 잘 작동합니다. 앞으로 우리는 바이오필에 대해 이야기해 볼 텐데요. 말씀드렸듯이 타임에서 비롯됩니다. 그리고 왜 타임일까요? 타임은 요즘 단순히 조미료로만 쓰이는 것이 아닙니다. 우리는 타임의 역사를 살펴볼 수 있습니다. 옛날에는 아시다시피 독을 해독하는 데 쓰였고 상처 치료에도 쓰였으며 주술적인 보호의 의미로도 쓰였습니다. 오랜 시간 동안 사용되어 왔음을 알 수 있습니다. 타임에 대해 또 하나 중요한 점은 저희가 직접 농장에서 재배한다는 것입니다. 저희 연구센터에서 모든 것이 땅에서부터 병에 담기기까지 모두 통제됩니다. 그래서 저희가 직접 생산을 통제하고 캡슐을 만들고 리포좀도 만듭니다. 그리고 우리는 체외 실험을 통해 이 제품이 실제로 지방을 볼륨업시키는데 어떻게 작용하는지 증명할 수 있습니다. 여기에는 지방을 저장하는 역할을 하는 지방세포가 있습니다. 그래서 우리는 이 세포들 중 일부를 채취한 후 바이오필을 적용하면 지방이 이식되는 부위를 나타내는 붉은 표시, 이 붉은 점들의 수가 매우 증가하는 것을 관찰할 수 있습니다. 자, 다음으로 넘어가겠습니다. 좋아요. 그럼 이 이식의 결과는 무엇일까요? 제가 말씀드렸듯이 모든 것은 실리콘에서 시작해야 합니다. 그런 다음 세포로, 그 다음 조직으로 진행하고 마지막으로 임상시험으로 넘어갑니다. 왜냐하면 우리는 이 모든 과정을 매우 강력하게 어울리게 하여 자원자에게서 아주 좋은 결과를 얻고 싶기 때문입니다. 여기서 볼 수 있는 결과는 매우 흥미롭습니다. 단순히 붉은 주름뿐만 아니라 팔자주름 부위의 깊은 주름과 입 주변 부위의 잔주름에서도 나타납니다.
변화가 일어나고 있다는 것을 볼 수 있습니다. 이것은 자원자들이 반드시 침습적인 방법을 사용하지 않아도 된다는 점에서 매우 중요합니다. 니오필 세럼을 사용하면 훌륭한 결과를 얻을 수 있고 다음 시술을 위한 유지 관리로도 사용할 수 있습니다. 좋아요. 한 가지 짚고 넘어가겠습니다. 오직 지방만으로는 충분하지 않습니다. 니오라의 흥미로운 점은 여러분들이 항상 피부의 메커니즘 전체 개념을 바라보며 최상의 결과, 최고의 효과를 내는 데 집중한다는 것입니다. 그래서 저희가 여러분을 위해 개발한 또 다른 독점 성분은 바이오 리뉴일 223이라고 합니다. 식물 유래 성분으로 용매 없이 CO2 추출로 얻은 성분입니다. 매우 지속 가능하며 사과와 생강에서 유래합니다. 슈퍼푸드 개념을 기억해 봅시다. 슈퍼푸드 개념 외에도 현재 일어나고 있는 중요한 트렌드인 후선 유전학을 적용했습니다. 이 단어가 익숙하지 않으실 수도 있지만 아주 간단히 설명드리겠습니다. 우리 모두는 DNA를 가지고 있고 서로 다릅니다. 우리는 서로 다른 유전자를 가지고 있습니다. 실제로 유란성 쌍둥이를 대상으로 한 연구도 몇 차례 수행되었습니다. 그들은 결혼하면 함께 성장하지만 각자의 독립적인 삶을 살기도 하죠. 한 명은 매우 덥고 열대 기후인 브라질에 다른 한 명은 알래스카에 산다고 상상해보세요. 몇 년 후 다시 만나면 매우 달라진 모습을 보게 됩니다. 무슨 일이 일어난 걸까요? 그들이 변한 걸까요? 바로 여기서 후선 유전학의 역할이 등장합니다. 그러니까 모든 외부적인 삶, 알다시피 햇빛을 얼마나 쬐었는지, 무엇을 먹었는지, 스트레스 정도 같은 DNA 외부의 모든 요소가 일종의 스위치처럼 켜지거나 꺼짐으로써 변화될 수 있다는 거죠. 그리고 이것이 이 사람들 또는 일란성 쌍둥이의 외모를 결정하게 됩니다. 그리고 그들은 더 이상 닮지 않을 수도 있습니다. 왜냐하면 그들은 후성 유전학 특성을 발전시켰기 때문입니다. 후성 유전학은 그들의 습관, 식습관, 스트레스, 날씨 등과 더 관련이 있습니다. 그래서 매우 다양한 사람들이 여러 곳에 살고 있기 때문에 후성 유전학이 매우 중요합니다. DNA의 이 부분, 즉 조절 가능한 후성 유전체를 관리하는 것이 중요합니다. 그래서 니오라는 바이오 리뉴로 지방을 이용한 처음 아이디어를 보완했습니다. 그리고 우리가 후성 유전학을 다루는 이유는 콜라겐과 같은 특정 단백질에 대해 휴면 상태인 유전자들이 깨어나서 심지어 내막의 후기 단계에서도 그 역할을 수행하도록 하기 위함입니다. 여기서 정말 중요한 점은 바로 우리가 콜라겐을 연구한 이유인데 후성 유전학을 통해 매우 중요한 콜라겐인 콜라겐 3을 관리할 수 있기 때문입니다. 바이오 리뉴 123은 베이비 콜라겐 부스터입니다. 그리고 왜 아기 콜라겐이라고 부를까요? 정말 흥미로운 이유가 있습니다. 아기를 생각할 때마다 우리는 아기처럼 새롭고 깨끗한 피부를 원합니다. 주름도 없고 완벽합니다. 잡티도 없습니다. 대부분 햇빛에 노출되지 않은 피부이기 때문에 매우 잘 관리되어 있습니다. 여기서 우리가 보고자 하는 것은 콜라겐 함량이 생성되는 시점과 그것이 감소하기 시작하는 생애 단계를 보여주는 그래프입니다. 여기서 우리는 화장품에 매우 흔히 사용되는 콜라겐 1형이 태아에서 생성되기 시작함을 알 수 있습니다. 그러니까 생애 초기 단계가 지나고 나이가 들면서 점차 감소하기 시작하는 거죠. 그러나 콜라겐 3이라고도 불리는 베이비 콜라겐은 태아기에도 생성되지만 약 10세경부터 감소하기 시작합니다. 그래서 매우 중요합니다. 왜냐하면 콜라겐 1의 전부체이기 때문입니다. 그리고 정말 아기처럼 보이고 싶다면 콜라겐 3을 증진시켜야 합니다. 이것은 매우 중요하며 바이오 리뉴일 2, 3이 생성할 콜라겐 3의 양을 고려할 때 정말 독특한 접근법입니다. 그러니까 결국 아기 피부 단계로 되돌아가서 피부를 훨씬 더 좋고 훨씬 더 젊어 보이게 만드는 게 핵심이에요. 그것이 바로 바이오 리뉴가 추구하는 바입니다. 간단히 배경 설명을 드리자면 저희가 수행한 실험 유형을 다시 한번 상기시켜 드리자면 안성형 수술을 받은 6명의 기증자로부터 채취한 피부 조직을 대상으로 생체 외 연구를 진행했습니다.
바이오리뉴 1, 2, 3이 함유된 크림과 함유되지 않은 크림을 각각 도포한 결과 놀랍게도 바이오리뉴 1, 2, 3은 콜라겐 3, 일명 베이비 콜라겐 생성을 1223% 증가시켰습니다. 이 피부가 얼마나 더 예뻐질지 상상해보세요. 정말 인상적입니다. 이런 성분이 콜라겐 3을 이 정도로 증가시킨다는 발표는 없었습니다. 물론 콜라겐 1도 매우 중요합니다. 우리는 141%의 증진을 명확히 볼 수 있습니다. 그 효과 덕분에 예를 들어 이마의 주름에 대한 결과를 단 14일 만에 확인할 수 있습니다. 14일 만에 확인할 수 있게 되는 것은 일반적으로 주름이 피부 세포의 재생 과정에 따라 매끄럽게 되기 때문에 보기 드문 현상입니다. 보통 28일 후에 나타나지만 매우 심한 주름에 대해서도 14일 만에 결과가 있었습니다. 여기 오른쪽에서 보시다시피 매우 깊은 주름들이 14일 만에 정말 매끄러워지고 있습니다. 정말 놀라운 효과입니다. 그래서 니오라의 니오필 세럼이 지방을 풍성하게 하는 성분과 콜라겐 3, 콜라겐 1을 비롯한 오늘 다 다루지 못한 수많은 효과를 동시에 제공하는 최고의 제품인 이유입니다. 사용 후 단 며칠 만에 확실한 결과를 확인할 수 있죠. 우리는 수많은 자원봉사자들을 대상으로 한 다수의 테스트를 진행했으며 그 결과는 매우 인상적이었다는 사실. 콜라겐 3의 1000% 이상 증가 효과를 보였다는 것을 잊지 마세요. 볼페인이나 지방 부족 부위의 지방 증진 효과도 매우 뛰어나다는 사실도 있죠. 기억하세요. 얼굴에만 살이 찌고 싶은 거지 몸에 살이 찌고 싶은 게 아니에요. 저희는 몸의 지방은 매우 심지만 얼굴의 지방은 나이가 들수록 매우 중요합니다. 그래서 이 제품이 정말 훌륭한 세럼이라는 것입니다. 피부의 모든 니즈를 충족시키는 시장 최고의 제품이라고 생각합니다. 정말 감사합니다. 질문이 있으시면 뉴욕의 담당자들이 답변해 드릴 것이고 저도 기꺼이 답변해 드리겠습니다. 행사가 잘 되길 바라며 니오필 세럼으로 큰 성공과 많은 판매를 기원합니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 저 오늘 화장빨이 좀 어떤가요? 네. 저는 직업이 보험 영업을 하고 있습니다. 이제 올해는 이제 31년째 마감을 하고 있거든요. 그 마감이 뭔지 아시죠? 우리 이제 마감하고 있으니까. 근데 그 마감하고는 질적으로 다릅니다. 보험 영업의 마감이라는 거는 정말 스트레스 많이 받는 일이에요. 그거로 인해서 실적에 따라서 급여가 달라지는 부분이 있으니까 그런 부분들이 있었는데 제가 누구나 평생 사용하는 통신과 렌탈 요금으로 연금 소득을 만들 수 있는 그런 사업이 있다고 해서 참여하게 된 거고요. 그래서 인세 소득으로 마감 없는 세상을 살고 싶어서 이 사업을 시작한 거거든요. 근데 이제 그 사업을 하던 중에 네오필이 나온다는 얘기 듣고 버즈클럽에서 한번 사용을 해봤어요. 근데 저는 뚜렷한 변화는 잘 모르겠지만 어떤 발림이고 약간 발랐을 때 어떤 느낌이었고 이런 거다. 그리고 회사에서 만들어준 특허 성분 이 3가지 이런 부분들 갖고 확신을 가졌거든요. 남자는 화장품 못 팔까요? 아닙니다. 남자들도 화장품 다 팔 수 있어요. 여자분들의 전유물이 아니고요. 남자분들도 할 수 있거든요. 제가 시작한 건 뭐냐면 리스트를 정했습니다. 보험 고객들한테 전혀 얘기하지 않았던 부분을 제가 리스트를 정했고 또 주변 지인들 심지어 중학교 졸업한 한 번도 연락하지 않았던 여자 동창한테도 전화를 했어요. 이런 게 있다고 얘기했더니 그러냐고. 그러면서 한번 싸보겠다. 백화점에 근무한 내가 이거 효과가 있으면 얼마든지 소개해주겠다는 이런 얘기를 듣기도 하고 거기에 제가 하나 더 첨가했습니다. 김이 지우개 낫느냐. 뭐라고. 그래서 제가 일용화 부스니까 저는 그걸 같이 팔거든요. 함께 하면 훨씬 더 효과적이니까. 그런 부분을 통해서 저희 팀에서는 이제 매년 체코 여행에 파트너 2분이 함께 할 수 있는 그런 실적까지 거두게 됐고요. 개인적으로는 이번 달 안으로 곧 NMD를 달성하게 됩니다. 그리고 이게 저 혼자만의 노력으로는 절대 이루어질 수 없는 거거든요. 저희 월드클래스 그룹의 GNMD 창단사님께서 항상 팀들하고 그리고 형제라인하고 함께해서 계속해서 뭔가
어떠한 방법을 하는 게 좋은지 아니면 누군가 선례가 있으면 그걸 다시 서로 공유하면서 따라하기도 하고 많은 노력 끝에 이런 결과가 나와서 이 자리를 빌어서 전대사님과 또 파트너 사장님들 그리고 우리 형제리 사장님들께 진심으로 감사드리고요. 오늘 하나 공유할 게 있었어요. 회사에 출근했더니 저희 그 고객 계신 저희 사무실 여사님께서 표정이 너무 밝은 거예요. 그래서 왜 그러셨더니 있잖아요. 그거 지난주에 왔는데 우리 신랑이 70이 넘으셨는데 그걸 눈 밑에 발랐더니 갑자기 이러더니 이거 발렸더니 주름이 싹 펴졌다고. 이거 앞으로도 계속 이렇게 펴지는 거냐 이렇게 물어보더라고요. 그러면서 이거 어디서 샀냐? 그래서 혹시 잔소리 할까봐 회사에서 받은 거다 이렇게 얘기하셨다고 하더라고요. 그런데 그 배우자분 말씀이 이거 다 쓰면 다른 거 사지 말고 꼭 이거 사라고 이렇게 얘기를 하셨다고 하더라고요. 그래서 그 맨 마지막에 그 여사님께서 하신 말씀이 아무래도 여자가 있는 것 같다. 가만히 눈 밑에 주름 뭐 이렇게 펴지는 거 신경 쓰는 거 보니까 진짜 뭐 저 사람 옛날에 그 여자가 있었는데 지금도 있는 거야. 그러니까 이제 그렇게 이제 좀 그 약간 아이러니하긴 하지만 이제 그런 부분들 해서 저는 그 네오필이 저의 아이템이라고 생각합니다. 이제 오히려 제가 ACN 시절에 사업을 시작했지만 그때는 그 요금과 그 렌탈 관련된 통신과 렌탈 관련된 사업 비전 때문에 시작했는데 이제는 오히려 네오필이면 어느 누구한테도 이 사업에 대해서 알릴 수도 있고 고객을 만들 수도 있고 그런 자신감이 생겼거든요. 그래서 이 자리에서 한번 말씀드리고 싶습니다. 혹시라도 아직까지 결단하지 못하신 분들이 있다면 한번 결단을 해보십시오. 그러면 나의 미래가 내년에는 아니 그 후에는 훨씬 더 변화를 느낄 수 있을 거라고 생각합니다. 이상으로 마치겠습니다. 한정식을 운영했고요. 장다경 사장님 소개로 사업에 참여했습니다. 2025년은 정말 저에게 되게 의미 있는 해인데요. 저를 이 사업에 소개해 주신 장다경 사장님이 GNMD로 승급하시기도 했고 저희 월드클래스 그룹이 8월에 새롭게 창단했습니다. 정말 의미 있는 시간이었고 또 ACN과 니오라가 합병하고 나서 그 이전에 가졌던 것보다 다른 신념으로 사업 방식으로 저도 리더로서 더 배우고 열심히 더 단단해지면서 노력을 했거든요. 그런데 이제 새로운 아이템 니오필 세럼이 런칭된다는 소식을 듣고 저는 저에게 다시 오지 않을 기회가 왔구나라는 감이 왔었습니다. 그리고 그 프리 런칭 기회에 장다경 사장님이 정말 저희 팀 미팅에서 매주 발빠르게 저희에게 이제 새로운 전략을 방향을 제시해 주었고 다행히 그런 덕분에 저는 네오필 세럼을 가지고 저희 파트너 사장님이랑 필러를 많이 받을 수 있는 조건을 미리 달성해 나왔어요. 그리고 저희 버지클럽에 저와 함께 달성했던 원미 사장님은 네오필 세럼을 받자마자 일주일 만에 써버리더라고요. 전 아까워서 2방울씩 쓰고 있는데 일주일마다 한 통에 쓰고 거기에 대해서 변화된 거를 본인이 흥분하고 집중해서 200세트를 넘게 신청을 받았어요. 정말 엄청난 기록을 세웠고 우리 원미 사장님 못지않게 원현영 사장님, 문희정 사장님 집중해서 프리런칭해서 함께 그거를 지금 달성을 해서 이번에 체코 프라하 여행에 다 2장 티켓 달성했고요. 핀업 하셨습니다. 네오필 세럼의 이 강력함으로 제가 파트너 사장님들이랑 같이 수입을 만들 수 있는 11월이 돼서 너무 감사드리고요. 그리고 항상 곁에서 잘 될 거라고 믿어 의심치 않는다고 항상 응원해 주신 장다겸 사장님 그리고 항상 비즈니스 방향을 잡아주신 장다겸 사장님께 너무 감사드리고요. 11월 SNMD 승급 마무리로 다시 한번 인사드리겠습니다. 감사합니다. 또 너무나 전체 회사가 축제이고 기분 좋은 또 이런 날에 함께 SNMD로 한 걸음 더 나아가게 되어서 너무너무 저도 감사한 그 기쁨을 함께하고 있는 허미영이라고 합니다. 저는 오늘 SNMD 도전하시는 사장님들 또 기타 타 핀업을 하신 사장님들 가운데서 유일하게 외국인입니다. 네. 그래서 조금 더 의미가 있고 좀 더 저는 항상 신나게 사업을 하는 편이거든요. 한국 생활 정착 이제 4년 차고요. 한국에 와서 우리 한국 사장님들과 함께 너무나 멋진 회사와 아이템을 만나서 정말 저는 니오라를 항상 바라볼 때 투자 가치가 있는 비즈니스다. 근데 이런 멋진 회사에서 혁신을 하고 혁명이라 불리울 수 있는 회사의 전체적인 사업 판도를 한 번 더 게임 체인저로 불리는 너무나 멋진 저희 네오필이 출시가 됐잖아요.
그래서 이런 투자를 안 할 이유가 없었습니다. 그 투자에서 저는 너무나 내가 위너가 돼야 되겠다는 생각이 들었고 중국 사장님들 가운데서 조금 더 2월 6일 합병 이후에 가장 발빠르게 조금 더 빨리 회사가 주는 이런 너무나 멋진 시스템화에서 내가 SNMD를 달성해야겠고 마음 먹었기 때문에 당연히 달성하는 거는 반드시 이루어질 일이라고 생각을 했지만 그 과정이 너무 흥미롭고 재미있었습니다. 저희 중국에서도 사전 주문을 하면서 저는 제품 하나 팔지 못하는 그런 사람이었는데 사실 저는 교육 브랜드 런칭하는 일을 10년을 해왔어요. 한국 오기 전에 단 한 번도 판매를 해본 적도 없고 제품을 연구해본 적도 없는 사람입니다. 한국 와서 니오라 사업 시작할 때 지인 4명이었거든요. 지금도 솔직히 니오라 사장님들 빼면 전화 오는 분이 없어요. 거의 한국에 와서 니오라 사업만 했던 것 같아요. 친구를 만난 적 거의 없고 하지만 회사와 아이템이 너무나 출중하고 확실하기 때문에 저처럼 이렇게 베테랑은 아니고 아마추어도 밀어주는 게 회사가 만들어내는 결과인 것 같습니다. 사장님들도 또 지금 중국 저도 300세트 주문을 받고 23일 날 어떻게 다 들고 들어갈까 택배를 보낼까 지금 엄청 고민이거든요. 연말이라 택배가 너무 늦어지는데 다들 너무 받아보고 싶어 하시고 저희 팀은 남자 사장님들께서 아침부터 사진을 올리시더라고요. 하루 이틀 받으시고 발라보시고 내 변화를 보라고 깜짝 놀라고 있고 너무 신나고 재미있는 니오라 사업 지금 진행하고 있는데요. 사장님들도 바람 불 때 연결한 한국어 속담이 있듯이 함께 연을 더 널리 멀리 띄워서 사장님들 꿈이 연말에 정말 더 실현되는 그런 니오라 비즈니스 사업이 되었으면 좋겠습니다. 저는 특히나 좋은 아이템 있고 회사가 있지만 멘토가 정말 중요하다고 생각하는 사람인데요. 마지막으로 항상 감사한 분이 계세요. 톡방에 항상 따뜻한 멘트를 날리는 그런 분이 계신데요. 저희가 등대라고 부릅니다. 또 이번에 4월 겐디어에서 K-POP 스타보다 더 많은 환대를 받으신 분이 계시다고 해요. 아시아에서 최초로 가장 빨리 GNM을 달성하신 분이 저희 스폰서님이신데요. 장다겸 사장님이시고요. 그 말을 제일 좋아합니다. 저는. 이쁘고 좋은 거 다 해. 네, 그래서 이쁘고 좋은 거 스폰서님 손잡고 다 하고 저희 파트너 사장님들도 지금 연말에 NMD 신규 사장님도 NMD 가시겠다고 결단하셨거든요. 그래서 이것이 바로 회사의 힘이고 아이템 비즈니스의 혁신이고 또 저희의 무기인 것 같습니다. 아무튼 너무 감사드리고요. 네. 저는 니오라의 월드 클래스 그룹의 골든 MD 장다겸이라고 합니다. 반갑습니다. 니오라 지금 새로운 니오라죠? 뉴 니오라. 회사가 창립을 했어요. 올해. 창립을 하고 이제 몇 개월 됐어요? 10개월 됐습니다. 11개월째 될 때 정말 대단한 아이템 네오필이 런칭되었고 10개월에 저희가 이제 준비를 좀 끝내고 네오필 들어와서 정말 엄청난 시작점을 찍었다고 생각해요. 점은 점인데 점이 커. 어마어마한 점을 찍었고 그 자리에 지금 우리 사장님들이 와 계시는 거거든요. 그리고 저희가 제품을 갖고 있지 않은 상태에서 제품도 없는데 5일 만에 솔드아웃을 시켰잖아요. 이거는 어마어마한 비즈니스의 강력한 어떤 툴이라고 봐요. 앞으로 사장님들께서 니오라 비즈니스를 하시는데 이런 역사적인 그 한 획을 그은 이 시점에 내가 있었고 그리고 우리 5일 만에 이거 솔드아웃 시킨 제품이야라는 거를 계속 말할 거거든요. 여기 계신 사장님들에게 모두 축하드려요. 정말 폭죽을 터뜨려야 되는 솔드아웃 됐을 때 폭죽 안 터뜨렸어요? 네, 터뜨렸어요. 사장님들 자신을 위해서 큰 박수 한번 축하드립니다. 너무 축하드리고요. 이제 이렇게 좋은 제품을 만들어준 정말 회사에 너무나 감사드리고 그리고 이제 본 런칭을 위해서 미국에서 또 직접 와주신 데이브 CEO 부사장님 함께 해주셔서 너무나 감사드리고요. 또 우리 니오라 코리아 니오라 코리아 더 뉴 니오라 대한민국의 전체 브랜드 파트너들을 위해서 더 좋은 환경 더 좋은 어떤 것들이 없을까
항상 고민하고 저희하고 소통하고 계시는 우리 예쁜 김이나 지사장님. 이번에도 물심양면으로 정말 공격적으로 그 마케팅을 해주셨거든요. 항상 너무나 감사드려요. 그리고 우리 임직원분들 오늘도 얼마나 다 같이 수고하시는지 감사드리고요. 이제 필러 다 받으셨잖아요. 네오필 세럼이에요. 정식 명칭은. 네오필 세럼을 지난주 토요일에 택배가 왔더라고요. 먼저 주문하신 분들은 받아서 이제 바르기 시작하는데 그전엔 없었잖아요. 바르고 싶어도. 없는데 솔드아웃 시켰어요. 우리가. 놀랍지 않아요? 네, 놀라요. 자, 이제 손에 들었어요. 오늘 도착해서 다시 말씀드리 빛이 난다. 어머, 민낯으로 다녀도 되겠어. 발라봤는데 어때? 막 다 여기저기서 그 말씀들 하시는 거예요. 다 여기저기서 너무 좋아. 너무 좋아. 이걸 계속 제가 들었거든요. 니오라의 가치, 핵심 가치 10가지가 있는데 그 중에 첫 번째가 진정성, 리얼, 팩트. 내년 4월에 또 갭리얼도 있잖아요. 리얼이라는 단어를 계속 쓰거든요. 진정성, 팩트, 사실. 우리가 지금 체험을 했고 이제 제품 들고 진짜 봄 마케팅 시작된다고 생각합니다. 점을 크게 찍었어요. 이 점이 선이 될 건데 굵은 선이 시작되는 거예요. 그리고 내년 2026년에 27년, 28년 대한민국 전체가 니오라의 민트색으로 깃발이 꽂힐 거예요. 와. 선생님들 생각해 보셨어요? 내 그룹을 어디까지 확장할 건가? 지금은 그 타이밍인데요. 가장 좋은 최고 타이밍에 첫 번째 깃발 딱 꽂으신 거거든요. 그리고 아시아 시장 어마어마하게 크죠. 어차피 홍콩 지사가 있고 저희가 아시아 나갈 건데 지금 중국 분들은 전 세계적으로 안 나가 있는 국가가 없어요. 유럽에도 40% 이상이 중국분이라고 해요. 가깝죠? 이거 확장할 건데 머릿속으로 그려보세요. 오늘은 그 타이밍이고요. 이 시작점에 내가 있는데 얼마나 확장할 건가. 저희가 이거 이제 계속 지속적으로 했을 때 그 면이 채워질 건데 내년에 저희 브랜드 파트너들, 우리 사장들 모두 다 같이 목표는 이제 400억, 500억 그 이상 봅니다. 어떠세요? 좋아요. 나의 니오라. 나의 니오라. 우리 모두 브랜드 파트너 사람들이시죠? 나의 니오라죠. 나의 니오라를 어떻게 확장시켜서 꿈을 이룰 건지. 그리고 지금 타이밍은 그냥 바람이 불고 있어요. 연을 띄우기만 하면 되는 타이밍이거든요. 제가 오늘 아침에 읽은 책 중에서 그 내용 중에 한 구절이 되게 와닿았는데 그냥 그 뭐라 그러지? 실패를 두려워하지 마 뭐 이런 내용이에요. 맨날 읽고 좀 식상하잖아요. 근데 이제 어떤 그 내용이 있었냐면 뭐 패러글라이딩이나 뭐 이렇게 하시는 분들 별로 안 계시죠. 벼랑 끝으로 내몰아라. 그 다음에 네가 하늘을 나를 수 있어. 이거예요. 벼랑 끝에 서보지 않은 사람은 하늘을 나를 수 있다 없다? 없다. 우리가 지금 안전한 존에 아무것도 하지 않고 있다고 해서 그 존이 안전한가요? 아니요. 사장님들 계신 곳이 안전한가요? 아니요. 아무것도 하지 않아도 어차피 안전하지 않아요. 벼랑 끝에 전력질주에서 달렸을 때 하늘을 날 수 있다고 제가 아침에 읽은 책 내용이에요. 너무나 와닿았고 이제 다 갖췄다고 봐요. 저는 너무 좋은 회사, 강력한 아이템, 또 브랜드 파트너들을 위한 최고의 보상. 여기에서 내가 그냥 가장 최악의 경우는 뭐예요? 그냥 아무것도 안 하나. 내가 네오필 세럼을 얘기했어. 근데 나중에 쓸게 이거죠. 네. 그게 다예요. 재밌게 전달하면 돼요. 이번에 30세트 구매하신 분이 있거든요. 저한테 30세트. 그런데 어저께 안동에 가서 전화가 온 거예요. 사장님, 안동 언니한테 얘기했더니 2세트 팔았어요. 제품이 도착한 거예요. 오늘 사실 여기로 오시기로 했어요. 그런데 아까 전화했더니 죄송해요. 저 대전에 있어요. 대전에서 따님이 학교 선생님이세요.
우리 딸이 이거 빨리 갖고 오라 그래가지고 거기 가자. 지금 20대, 30대, 40대 다 너무 좋아합니다. 네오필 세럼. 제가 딱 도착하고 이제 목까지 막 바르거든요. 그 전에 없었잖아요. 제품을 바르고 싶어요. 너무 좋고요. 저희 아이도 딸아이가 젊은데 목까지 바른대. 그 전에 제가 버즈에서 받은 하나 나도 안 주고 엄마만 쓴다. 딸도 안 주고 엄마만 쓴다. 근데 제품 택배 딱 오자마자 그냥 바르는 거예요. 처음에 많이 잔뜩 바르고 내가 변화되는 모습이 그냥 비즈니스 된다고 봅니다. 오늘 여기 오신 사장들 모두 너무너무 축하드리고요. 사실 이제 시작이고 오늘 오신 사장들 중에서 엄청난 조금 전에 김세경 사장팀에 막 핀업자들이 쏟아진 것처럼 저희 팀에도 이우진 사람, 이상훈 사람, 홍명 사람 팀에도 막 핀업자들이 같이 나오고 있거든요. 새로운 정말 꿈을 이루는 지금 여기 계신 사장들 중에서 엄청난 성공을 하는 그런 새로운 스타분들이 쏟아질 거라고 보거든요. 지금 25년 이제 한 달 반 정도 남았죠. 네오필로 집중해서 계속 모멘텀 만들어질 거고 2026년도 너무 기대됩니다. 모두 네오필 쓰고 더 건강하고 더 젊어지시고 재정적으로도 정말 윤택한 그런 연말 맞이하시기 바라겠습니다. 감사합니다.